પ્રભુ પિતા, પ્રભુ ઈસુ, પ્રભુ પવિત્ર આત્મા, આ ઘડીએ તમારો આભાર માનીએ છીએ. ફરીને ફરી પ્રભુ તમારી સંગતનો તમે એક મોકો આપ્યો છે માટે આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ પવિત્ર આત્મા, અત્યારે આજે બાઇબલની જે બાબત વિશે પ્રભુ તમે અમારા દ્વારા જે ખુલાસો કરવાના છો એના માટે પવિત્ર આત્મા મારી જાતને પૂરેપૂરી તમારા હાથમાં સોંપી દઉં છું. મારા જીભે તમે બોલજો પવિત્ર આત્મા. બોલવાનું અને સાંભળવાનું અને સર્વનું સમજવાનું પવિત્ર આત્મા એકદમ ઈઝી, સરળ બનાવી દેજો કે જેથી પ્રભુના વચનો અમારા જીવનમાં આવે અને અમે સર્વ પ્રભુ તરફ પૂરેપૂરા વળી જઈએ. પવિત્ર આત્મા, મારો ઇન્ટરનેટનો સાંભળનારનો સર્વનો કબજો અત્યારે તમે લો. પવિત્ર આત્મા, તમારા હાથમાં સમય મૂકું છું. આમેન. આમેન. ઓકે, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આજે એક ભાઈ છે જે એમને સાક્ષી આપવા માટે તો હાજર નથી, પણ એમણે એક વિડીયો મોકલ્યો છે જેમની સાથે અમે વાત કરી હતી જ્યારે ખરેખર એમને કોરોનાની બીમાર હતા એમના મમ્મી સાથે, અને એમના ઘરમાં કેવી તકલીફ હતી અને એ કેટલા ગભરાઈ ગયા હતા. અને એ સમયે અમારા ટીમના એક વ્યક્તિએ વાત કરી હતી એમની સાથે, અને એ કેવી રીતે બહાર નીકળ્યા એમાંથી એમનો એક નાનો વિડીયો છે. એ આપણે અત્યારે સાક્ષી જોઈશું અને પછી આપણે આગળ વધીશું. हेलो, ख्रिस्त यीशु की जय। आज मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। मैं तहे दिल से प्रभु यीशु ख्रिस्त का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब क्रिसमस के पहले 2 दिन पहले मुझे थोड़ा सा बुखार आया और उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास जाकर दवाइयाँ ली, अच्छा हो गया। और क्रिसमस के दिन दूसरी बार मुझे बुखार आया, मैंने तब भी दवाइयाँ ली, इंजेक्शन ली और बुखार उतर गया। लेकिन रात को फिर बुखार आया, तब मैंने जाकर टेस्ट करवाया और कोरोना पॉजिटिव। मेरे होश उड़ गए, मुझे लगा ये क्या हो गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए मैं प्रभु में ज़्यादा प्रभु की प्रार्थना करने लगा और दवाइयाँ तो लेता था, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तभी मुझे प्रकाश ब्रदर का फ़ोन आया, उन्होंने प्रभु के वचन मुझे सुनाए और प्रभु में ज़्यादा दृढ़ विश्वास रखने के लिए कहा गया। और मैंने प्रार्थना की। पहले मैं प्रार्थना करता था, प्रभु के लहू से प्रार्थना करता था, लेकिन प्रकाश ब्रदर ने मुझे समझाया प्रार्थना के साथ साथ आप पूरा विश्वास रखिए और मन से ऐसा बोलिए कि मुझे अच्छा हो गया है, मैं चंगा हो गया हूँ, अच्छा हो गया है। और ऐसे में हर रोज़ प्रार्थना करता था, लेकिन बुखार 2 दिन तक उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो मुझे लगा शायद मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। डॉक्टर ने बताया कि इतना बुखार तो रहेगा और रहेगा ही, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ, मैं प्रार्थना करता रहा। बीच बीच में तो कभी ऐसा हो गया था कि प्रार्थना से कुछ होता नहीं, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था और मेरा विश्वास थोड़ा थोड़ा डगमगाने लगा था। लेकिन फिर मैंने श्रद्धा रखी और प्रार्थना की ही। उसी दौरान 1-2 दिन के बाद फिर से बुखार उतरने लगा और धीरे धीरे ठीक हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कई लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, काफ़ी पैसा भी खर्च होता है, लेकिन प्रभु ने मेरे पर काफ़ी कृपा की और मुझे हॉस्पिटल में भर्ती भी नहीं होना पड़ा। थोड़े दिन में मेरा और मेरी मम्मी का भी पॉजिटिव आया था, दोनों को अच्छा हो गया। दोनों एक साथ रहते थे, बच्चे मेरे बड़े भैया के घर में रहते थे और वैसे धीरे धीरे अच्छा होता गया। और आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैंने अपनी नौकरी भी ज्वाइन कर ली है और मैं प्रभु का पूरे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रकाश ब्रदर का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे काफ़ी प्रेरणा दी, प्रभु के वचन सुनाए
और प्रभु में दृढ़ विश्वास रखने के लिए कहा, और इसलिए उनका भी धन्यवाद करता हूँ, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और इस प्रकार मैं जो अच्छा हो गया, चंगा हो गया, इसके लिए प्रभु से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। પ્રભુનો આભાર માનીએ સુંદર સાક્ષી માટે. થોડા સમય માટે આપણે થોડા રહીશું અને હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. Thank you and praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, praise you. આભાર માનીએ છીએ પ્રભુજી આ સમય માટે, પ્રભુજી આ સુંદર સાક્ષી માટે. પ્રભુજી, પ્રભુજી જ્યારે પણ અમે બાઇબલના વચનો વાંચીએ છીએ, એને સમજીએ છીએ, ને જ્યારે એમાં લખવા મૂકીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુજી ગમે તેવા પાડા હોય અમારા જીવનમાં એ નાબૂદ થઈ જાય, ત્યારે પાછો આવતો નથી પ્રભુજી. એવું જ આ સંજયભાઈના જીવનમાં થયું પ્રભુજી. અને પ્રભુજી તમારી કૃપાને લીધે પ્રભુજી એમને જે સાજાપણું મળ્યું છે, એમની મમ્મીને જે સાજાપણું મળ્યું છે, અને ફરીથી એક કુટુંબ તરીકે એક ઘરમાં સહી સલામત રીતે સ્વસ્થ તરીકે ઘરમાં રહે છે પ્રભુજી. એ બદલ તમે તમારા પુષ્કળ પુષ્કળ આભાર. જે લોકો તકલીફમાં છે એમને સાચી સમજ મળે, બાઇબલના વચનો સમજે, અનુસરે, શ્રદ્ધા રાખે, જેથી એમની કોઈ પણ તકલીફોમાંથી બહાર નીકળી જાય પ્રભુજી. આ સુંદર સાક્ષી બદલ તમારો ફરીથી આભાર માને છે. આમેન, આમેન. ઈસુની જય પુષ્પાજી. ઈસુની જય, ઈસુની જય. પ્રભુનો પહેલા તો આભાર માનું છું. ફરીથી આપણે એકબીજાની સાથે બેઠા છીએ પ્રભુની સંગત કરવા માટે આભાર માનું છું પ્રભુનો. દર વખતે પ્રભુ કંઈક વિષય બતાવે અને એના પર આપણે વાત કરીએ છીએ બધા સાથે મળીને. આ વખતે પ્રભુએ એક એવો વિષય બતાવ્યો કે જે સામાન્ય રીતે આપણે એને, મારી ભાષામાં કહું તો આપણે એને છંછેડતા નથી, એ સબ્જેક્ટને આપણે છંછેડતા નથી, બહુ અડતા નથી. અને એ વિષય છે માફી. કારણ કે આપણે માફી માટે ક્યારેય બહુ ધ્યાન આપ્યું હોય, એના પ્રત્યે કોઈ ખાસ બાઇબલમાંથી કે કોઈ જગ્યાએથી સાંભળીને એને માફી આપવાનો ખાસ આપણો આઈ થિંક માફી પ્રત્યે બહુ પોઝિટિવ અભિગમ હોતો નથી. હવે માફી કેમ આપણે એના પ્રત્યે બહુ ધ્યાન નથી આપતા? કારણ કે આપણને બરાબર ખબર છે કે આ ડુંગર એટલો ઊંચો છે, એટલો કાંટાળો છે કે એ ચઢવું આપણને દૂરથી જ બહુ અશક્ય લાગે છે. હવે પ્રકાશભાઈ અનમ્યુટ કરીએ બધાને, જેટલા બી છે એટલાને. એક સવાલ છે મારો. હા, હા, બધાને મારે બે સવાલ થાય છે કે માફી એટલે શું, અને બીજું તમારી અંગત દ્રષ્ટિએ માફી એટલે શું? બે સવાલ છે, બંને સવાલને આપણે મિક્સ નથી કરતા. પહેલો સવાલ છે માફી એટલે શું, માફી એ શું છે, એ ચીજ શું છે, માફી શું છે. બીજું તમારી દ્રષ્ટિએ માફી કોને કહેવાય? કોઈ બોલશે? પોતાની ભૂલનો સ્વીકાર. ઓકે, અચ્છા. માફી, અહીંયા આગળ હું માફી આપવાની વાતને આજે કરવાની છું. માફી બે પ્રકારની. આપણે ભૂલ કરીએ, આપણે માફી માંગીએ. બીજી માફી, કોઈ ભૂલ કરે છે અને આપણે એને માફ કરીએ છીએ. તો આ જે બીજો પ્રકાર છે કે કોઈ ભૂલ કરે અને આપણે માફી આપીએ, તો એ તમારી દ્રષ્ટિએ એ માફી શું છે એ મને કોઈ કહેશે?
પ્રકાશભાઈ? કોઈ પણ નકારાત્મક બાબતને ભૂલી જવી. ઓકે, એ સિવાય વંદનાબેન? માફી આપવી એ તમારી દ્રષ્ટિએ શું છે મંજુબેન? અને વારંવાર યાદ નહીં કરવાનું. વારંવાર યાદ નહીં કરવાનું. ઓકે, વધારે સમય ના લેતા, આજે ઓલરેડી મોડું થઈ ગયું છે. સૌથી પહેલા તો એક સિક્કાની બે બાજુ. આપણે ભૂલ કરી અને આપણે માફી માંગીએ, એને આપણે સાઈડ પર મૂકીએ છીએ. કોઈએ આપણો અપરાધ કર્યો, કોઈએ આપણને કંઈક દુઃખ આપ્યું, કંઈક અપમાન કર્યું, કોઈએ આપણો અપરાધ કર્યો છે અને આપણે એને માફી આપીએ છીએ. તો માફી એ કોઈ લાગણી નથી, લાગણી વેડા નથી. માફી એક નિર્ણય છે, માફી એક ચોઈસ છે. એ આપણે નક્કી કરવાનું છે કે મારે માફી આપવી છે કે નથી આપવી. અને બીજું, માફી આપવી એટલે કે વ્યક્તિ મને જે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે એનો બદલો લેવા માટે હું સક્ષમ છું. કોઈએ મને મારું અપમાન કર્યું તો હું સામે એનું અપમાન કરવા માટે એટલી ક્ષમતા ધરાવું છું, પણ હું એને એ અપમાન નથી કરતી અને હું એને માફી આપું છું. આ છે માફી. આપણે નુકસાન ભોગવીએ છીએ, આપણે અપમાન ભોગવીએ છીએ અને આપણે સામેવાળાને માફી આપીએ છીએ. આને કહેવાય સાચા અર્થમાં બાઇબલની દ્રષ્ટિએ આપેલી માફી. તો પછી કોઈ આપણને નુકસાન પહોંચાડે, કોઈ આપણું અપમાન કરે, કોઈ આપણું આર્થિક શોષણ કરી જાય, કોઈ વ્યક્તિ આપણો આટલો અપરાધ કરે, તો પછી આપણે માફી શા માટે આપવાની? તમારામાંથી કોઈ મને કહેશે કે કોઈ શોષણ કરે, આપણું અપમાન કરે, આપણને અન્યાય કરી જાય, તો પછી આપણે એને શું કામ માફ કરવાનું? આપણે એનો હિસાબ નહીં કરી દેવાનો? વંદનાબેન, શા માટે આપણે માફી આપવાની? કારણ કે પ્રભુ યેશુએ આપણે બધાને પાપ માફ કર્યા જ્યારે ક્રૂસ પર હતા અને એમનું કપડાં પણ નહીં લીધા હતા, એટલું બધું કોડાનો માર ખાધું, બધું કર્યું, તો પણ ક્રૂસ પર પ્રભુ નીચે જોઈને છેલ્લે ઘડી કહે છે કે પ્રભુ આ લોકોને માફ કર, આ લોકો જાણતા નથી આ શું કરે છે. તો જ્યારે પ્રભુએ માફ બતાવ્યું, આપણને પણ કરવાનું છે. અને ઘણી બધી જગ્યાએ પ્રભુએ બાઇબલમાં લખ્યું કે માફ કરો. વંદનાબેનનો જવાબ 100% સાચો છે કે જો કોઈ મને એક લાફો મારે તો હું સામે ફટાક દઈને એને બીજો ના છોડી દઉં, પણ આપણને સારી માનવ જાતને અને ખાસ કરીને જે લોકો ખ્રિસ્તી છે, ઈસુને ઓળખે છે, ઈસુમાં શ્રદ્ધા ધરાવે છે, એ લોકો માટે તો આ એક આપણા માટે મોટું કામ છે કે આપણે બદલો લેવાનો આપણે નથી કરવાનું. બદલો લેવાનું કામ પ્રભુનું છે, આપણે તો માફી આપવાની. હવે આ માફી શબ્દ મેં પહેલા જ કીધું કે હંમેશા આપણે એને રોજિંદા જીવનમાંથી બાકાત જ રાખીએ છીએ, કારણ કે અંગ્રેજીમાં એક શબ્દ છે ટુ ફોરગેટ અને ટુ ફોરગીવ. તો કંઈક બાબત બને તો આપણે શું કરીએ છીએ? ચલો ફોરગેટ અબાઉટ ઇટ, ચલો ને હવે વાત પૂરી કરો ને. આપણે ત્યાં ફોરગીવ નથી કરી શકતા, માફી નથી આપી શકતા. ભૂલવું આસાન છે, માફી આપવી ખરેખર અઘરી છે. વંદનાબેને જે વાત કરી એના પર હું થોડુંક તમારે ધ્યાન દોરું કે પ્રભુ ઈસુએ 3 વર્ષ જાહેર જીવન જીવ્યું. 30 વર્ષ સુધી એ અંગત જીવન જીવતા હતા અને 30 વર્ષ પછી 31, 32 અને 33 3 વર્ષ એ જાહેર જીવનમાં હતા. અને જાહેર જીવન દરમિયાન એમણે ઘણી બધી જગ્યાએ શિષ્યોની આગળ, લોકોની આગળ આ બાબત પર બહુ પ્રકાશ પાડેલો કે માફી આપવાની, માફી આપવાની, માફી આપવાની. અને જ્યારે એ પોતે બોલતા હતા ત્યારે 3 વર્ષ પછી એ જ્યારે મૃત્યુ પામે છે તો એ માફી આપવાનું એ આપણને પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ પૂરું પાડીને જાય છે
કારણ કે વંદનાબેને હમણાં કીધું એ પ્રમાણે ક્રૂસ પર તદ્દન નવસ્ત્ર બનાવી દીધેલા, શરીરે એટલા બધા ઘા હતા કે એ માનવ તરીકે નહીં, એ વિકરાળ સ્વરૂપ દેખાતું હતું એમનું. લોકો એનાથી ડરે, એમની સામે નરી આંખે જોઈ ના શકે એવું એમનું રૂપ થઈ ગયું હતું. એ સ્થિતિમાં પણ જે લોકોએ એમને આ દશામાં મૂક્યા હતા એ લોકો માટે ઈસુએ જે કીધું હતું ને 3 વર્ષ માટે, માફી આપો, માફી આપો, માફી આપો, એ વસ્તુ ઈસુએ ક્રૂસ પરથી કરીને બતાવી. છેલ્લું વાક્ય પરમપિતાને કહીને ગયા લુકના 23મા અધ્યાયમાં 34મી કલમમાં કે પિતા આ લોકો શું કરે છે એનું એમને ભાન નથી, માટે એમને માફ કરો. આપણા માટે આ શરૂઆત છે કે ઈસુ બોલ્યા 3 વર્ષ, શિષ્યોને શીખવાડ્યું અને પોતે કરીને બતાવ્યું. એથી વધારે એક સ્ટેપ આગળ, અત્યારે રોજિંદા જીવનમાં રોજે રોજ ઈસુ આપણને માફ કરે છે. આપણા પાપોનો પહાડ તો એટલો મોટો છે કે હમણાં હું ને તમે જે સ્થિતિમાં જીવીએ છીએ એ સ્થિતિ આપણી હોઈ જ ના શકે, પણ કારણ કે પ્રભુ આપણા પાપોને માફ કરે છે આપણે આ સ્થિતિમાં છીએ. ગોવાના કોઈ ચર્ચમાં મેં વાંચ્યું હતું કે તમે પાપો કરતા થાકી જશો પણ પ્રભુ તમને માફ કરતા નહીં થાકે. આ છે આપણા પ્રભુ. હવે પ્રભુ જાહેર જીવનમાં હતા ત્યારે સતત એવું કહેતા હતા કે જો તમે બીજાના અપરાધને ક્ષમા નહીં કરો તો પિતા તમારા અપરાધોને ક્ષમા નહીં કરે. હવે આ માફી આપણે કેમ આપવાની, મેં એક સવાલ પૂછેલો તમને કે માફી આપણે કેમ આપવાની? તો કારણ કે આપણા પ્રભુએ શીખવાડ્યું છે, કારણ કે આપણા પ્રભુએ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ આપણને આપ્યું છે, અને બાઇબલમાં ઈસુના શબ્દોમાં આપણને લખીને બતાવવામાં આવ્યું છે. એ હું થોડુંક તમારા ધ્યાન નીચે દોરીશ. માથીના 6 અધ્યાયમાં 14મી કલમમાં કહે છે, ઈસુ પોતે કહે છે, જો તમે બીજાઓના અપરાધ ક્ષમા કરશો તો તમારા પરમપિતા તમારા અપરાધ ક્ષમા કરશે, પણ જો તમે બીજાઓના અપરાધ ક્ષમા નહીં કરો તો તમારા પિતા, આપણા પરમપિતા તમારા અપરાધને ક્ષમા કરશે નહીં. એક બીજી જગ્યાએ કહેવામાં આવ્યું છે, માથીના 18મા અધ્યાયમાં અને 35મી કલમમાં એ જ વસ્તુ રિપીટ આવે છે. પ્રભુ ઈસુ જ્યારે જ્યારે બોલે છે ને, મેં જ્યાં જ્યાં વાંચ્યું છું ત્યાં મને આ વસ્તુ બહુ અસર કરે છે કે ઈસુના વાક્યો સેમ આવે છે. અહીંયા પણ ઈસુ કહે છે, માથી 18:35, જો તમે પણ પરસ્પર પૂરા દિલથી માફ નહીં કરો, તમે પણ પરસ્પર પૂરા દિલથી માફ નહીં કરો તો મારા પરમપિતા પણ તમારી સાથે આ જ પ્રમાણે વર્તશે. આ કેટલું બધું આપણા માટે એક અલાર્મિંગ સેન્ટેન્સ છે કે જો હું વેરનો બદલો વેરથી લઉં છું, જો હું બીજાને ક્ષમા નથી આપતી, જો એનો હિસાબ કરી દઉં છું, તો અહીંયા ઈસુ ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહે છે, ચોખ્ખા શબ્દોમાં કે તો પરમપિતા પણ તમારી સાથે આ જ પ્રમાણે વર્તશે. હજી ત્રીજી એક જગ્યાએ મને વાંચવાનું ગમશે, માર્કનો 11મો અધ્યાય 25 અને 26 કલમમાં કહે છે, અને તમે પ્રાર્થના કરતા હો ત્યારે જો કોઈએ તમારો અપરાધ કર્યો હોય તો તેને ક્ષમા આપો. આપણે પ્રાર્થના કરવા જનરલી બેસીએ ત્યારે આપણે શું કરીએ? આપણી અરજો સીધી જ આપણી એક સરસ સ્ટાઇલ છે કે જેવી પ્રાર્થના એટલે શું કે પ્રભુ પાસે સીધું માંગવા માંડવાનું, મને નોકરી આપો, મારા છોકરાને નોકરી આપો, આને મટાડી દો, આને સાજું કરો, આને ઘર બનાવી આપો, આને લોન આપી દો, અને ફોરેનનો વિઝા મળી જાય. આપણી આ એક જબરજસ્ત એક ટિપિકલ સ્ટાઇલ ઓફ પ્રેઇંગ છે આપણું. ત્યારે આપણને પ્રભુ કહે છે, ઈસુ યાદ દેવડાવે છે કે જો તું પ્રાર્થના કરવા બેસે તો તારે શું બોલવાનું? અને તમે પ્રાર્થના કરતા હોય ત્યારે જો કોઈ તમારો અપરાધ કર્યો હોય તો તેને ક્ષમા આપો. એટલે પ્રભુ પાસે જો કશું જોઈતું હોય તો સૌથી પહેલી પ્રભુએ કન્ડિશન મૂકી દીધી છે કે પહેલા તારા અપરાધીને ક્ષમા કર, જેથી તમારા પરમપિતા પણ તમારા અપરાધોને ક્ષમા કરે. તમે જુઓ, ત્રીજી વખત અહીંયા સતત આવે છે. ઈસુ આપણને સતત કહે છે, જો તું અપરાધ બીજાના ક્ષમા કરીશ તો પરમપિતા પણ તમારા અપરાધોને ક્ષમા આપે, પણ જો તમે ક્ષમા નહીં કરો તો પરમપિતા તમારા અપરાધોને ક્ષમા નહીં કરે. આ 3 મેં એટલા માટે વાંચી કે ઈસુના ઇન્વર્ટેડ કોમામાં શબ્દો ઈસુના પોતાના શબ્દો છે. પ્રભુ આપણને સતત જાગૃત કરે છે આજે કે પાપોની માફી જોઈએ છે, સરળ સુખી જીવન જીવવું છે,
આર્થિક સંપત્તિ ભોગવવી છે, શારીરિક તંદુરસ્તી ભોગવવી છે, તો એ બધાના મૂળમાં પ્રભુ કહે છે કે પહેલા તું માફ કર. અને ઈસુ એમને એમ નથી કહેતા, હા, ઈસુ એમને એમ નથી કહેતા. ઈસુએ પહેલા 3 વર્ષ કીધું અને ક્રૂસ પર એ કરીને બતાવ્યું. તો કારણ કે પ્રભુ ઈસુએ કરીને બતાવ્યું છે, બાઇબલમાં ઈસુ આપણને કરવાનું કીધું છે, માટે આપણે માફ કરવા જોઈએ. હવે આ જેટલું લખેલું, વાંચ્યું અને જે બોલ્યું, તમે માનો છો કે આ માફી આપવી બહુ આસાન છે, ઈઝી છે? જ્યાં મેં તને માફ કરી દીધો. ના, બિલકુલ નથી. માફી એ લાગણી નથી. આજે સારો મૂડ હતો, મારા સર્વન્ટે કઈ ભૂલ કરી, ચાલ ચાલશે. કાલે પાછું મગજમાં યાદ આવી ગયું મને સર્વન્ટને જોઈને, કાલ તો તે આ કર્યું હતું. માફી એ લાગણી નથી, એ નિર્ણય છે, એ ચોઈસ છે. અને માફી, મેં પહેલા જ કીધું કે માફી, હું એ વ્યક્તિનો બદલો લઈ શકું એવી મારી ક્ષમતા છે, પણ હું એને માફ કરું છું. એણે જે મારું અપમાન કર્યું છે, આર્થિક શોષણ કર્યું છે, એ હું સહન કરું છું, એ મારા પર લઉં છું અને સામેવાળી વ્યક્તિને હું ક્ષમા કરું છું. હવે મેં કીધું એ પ્રમાણે માફી આપવાની બહુ અઘરી પડે છે. એ બોલવાનું બહુ આસાન છે, આ સબ્જેક્ટ પર બોલવું બહુ આસાન છે, પણ માફી આપવી એ ખરેખર તમને લોકોને વંદનાબેન તકલીફ પડે છે માફી આપવામાં? यस, काफी डिफिकल्ट होता है, उसके लिए पूरा प्लान करना पड़ता है। मन को, मेरे एक साथ तो ये है कि मुझे मन को मक्कम बनाना पड़ा कि, और ये समझना पड़ा कि माफी देना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रभु कहते નહીં, हैं। માફી આપવાની મુશ્કેલ પડે છે, પડે છે, પડે છે, પડે છે. તમે આપણે કોઈ દિવસ એ વિચાર્યું છે કે હું કોઈને માફી નથી આપી શકતી? તો એના મૂળમાં શું છે? આપણે એક બે પોઈન્ટ લઈએ જે મને આજે હું એટલા માટે બોલી શકું છું કારણ કે એ બધી જ બાબતો મારામાં હતી અને છે. હું મારાથી શરૂઆત કરું છું. માફી આપવાની કેમ તકલીફ પડે છે? કારણ કે આપણો અહમ બહુ મોટો છે. એક્ઝેક્ટલી. હું આ ઉંમરની, હું આ સ્થિતિમાં, અને તું મને કંઈ કહી ગઈ કે કંઈ કહી ગયો? એક પ્રિન્સિપાલની પોસ્ટ પર કોઈ માણસ બેઠો હોય, સ્ટાફની મીટિંગ થઈ રહી છે, કોઈ પ્રોફેસર એને કોઈક બાબત માટે એક કોલેજના હિતમાં કોઈ 2 બાબતો બોલીને બતાવે જે પ્રિન્સિપાલને ખ્યાલ નહોતી ને પેલો એનાથી નીચી પોસ્ટ વાળો માણસ બોલીને બતાવે, પેલા પ્રિન્સિપાલનો ઈગો હર્ટ થાય છે, અહમ ગવાય છે. હું પ્રિન્સિપાલની પોસ્ટ પર ને તું મને કશું કેવી રીતના કહી શકે? આપણે આ તપાસવાનું છે કારણ કે આપણો ઈગો, આપણો અહમ એ આપણને સામેવાળાને માફી આપવા માટે રોકે છે. બીજી એક બાબત મેં ઓબ્ઝર્વ કરી છે, કોઈ આપણો ગુનો કર્યો છે, અપમાન કર્યું છે, આપણી પાછળ નિંદા કરી છે, આપણી પાછળ ખોટી આપણે છીએ નહીં એવી ખોટી વાતો ફેલાવી છે, કદાચ શારીરિક શોષણ થયું છે, કદાચ આર્થિક શોષણ થયું છે. હવે આ બાબત જ્યારે બને છે ત્યારે આપણને બહુ દુઃખ થાય છે, નકારાત્મક લાગણી આવે છે, આપણો અહમ ઘવાય છે. એઝ અ રિઝલ્ટ, પરિણામ રૂપે આપણે એ વાતને વાગોળ્યા કરીએ છીએ, આપણે એને ઘડી બોલ્યા કરીએ છીએ. મને આ અનુભવ થાય તો હું મારી બહેનપણીને કહું, મારા સગાવાલાને કહું, મારા પડોશીને કહું, સતત હું એ વસ્તુનું રટણ કર્યા કરું છું. તમે એક ગુલાબનો છોડ રોપ્યો હોય અને રોજે રોજ તમે એમાં પાણી નાખો તો એનો વિકાસ થશે, એ ઉગશે. આપણા મનમાં આ એક નકારાત્મક બાબત થઈ, એક કડવો અનુભવ થયો. જો આપણે રોજે રોજ એનું રટણ કરીશું તો એમાં રોજે રોજ પાણી નાખીએ છીએ, પછી એ નકારાત્મક ભાવ, એ વેર લેવાની વૃત્તિ એ વિકાસ પામે છે. આપણે ગઈ વખતે એક ઉમરાના ઝાડની વાત કરી હતી. એક નકારાત્મક લાગણી અંદર ગઈ, પછી
એને ઘડી ઘડી વાગોળવાથી એ બધા મૂળિયા એના વિસ્તરે છે. અને પછી માફી તો આપવાનો કોઈ સવાલ નથી આવતો. સતત એ વ્યક્તિ માટે એક વેર લેવાનો ભાવ. આપણે તકની રાહ જોઈએ છે, મને ક્યારે મોકો મળે ને હું એનો વેર વાળું તો મને કંઈક એનો હિસાબ બરાબર થતો દેખાય. અને ત્રીજી એક બહુ અગત્યની બાબત જે આપણને માફી આપવા માટે રોકે છે. ઈસુ આપણને રોજે રોજ માફ કરે છે એ વાત આપણા સ્મરણમાંથી નીકળી ગઈ છે. કદાચ જો આપણને એ યાદ રહે કે રોજે રોજ મારા પાપની માફી મને પ્રભુ આપે છે અને ત્યારે હું આ કક્ષાએ પહોંચ્યો છું, આ શાંતિ ભોગવું છું, આ શારીરિક તંદુરસ્તી ભોગવું છું, આ આર્થિક તંદુરસ્તી ભોગવું છું. જો મને એ ઈસુની માફી વિશે યાદ હોત તો કદાચ મને જેમ ઈસુએ મને માફ કર્યું, ચાલો હું પણ તમને માફ કરી દઉં, એ ભાવના આવત. પણ કદાચ આ ત્રણ બાબતો, અહમ, અનુભવ, જે નકારાત્મક અનુભવ છે એનું વિસ્તૃતીકરણ, ઘડી ઘડી રિપીટ કરીને આપણે એને વિસ્તૃત કરીએ છીએ, અને પ્રભુની આપેલી માફી કદાચ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. તો જો આ ત્રણ બાબત પર આપણે થોડુંક આપણું ધ્યાન દોરીએ તો જેમ ઈસુ આપણને માફ કરે છે એમ આપણે પણ કદાચ એમ એ સામેવાળી વ્યક્તિને માફ કરી શકીએ. ફરીથી આ બધી વાતો કરવી બહુ આસાન છે. હકીકતમાં માફી આપવાનો સમય આવે ત્યારે એ બાબત ઘણી અઘરી બને છે. પણ આ બાઇબલમાં ઈસુએ એ બાબત પણ શીખવાડી છે કે આને કેવી રીતના, આમાંથી કેવી રીતના બહાર નીકળવું. હવે આ બાબત હું આખો બાઇબલમાંથી એક ફકરો લેવાની છું. એ પહેલા મને હજુ માફી વિશે થોડીક હજુ ક્લેરિટી આપવી છે. એક સ્ત્રી છે, એ જ્યારે નાની બાળકી હતી, એનું નામ હું નથી લેતી કારણ કે હું જ્યારે આગળ જઈશ ત્યારે તમે બધા એને ઓળખો છો, માટે હું અહીંયા એમનું નામ લેવા નથી માંગતી. એ નાની બાળકી હતી ત્યારે એના બાયોલોજીકલ ફાધર, એના દુનિયાવી પિતા રોજ એની સાથે શારીરિક શોષણ કરતા હતા. એ દીકરી માટે, એ બાળકી માટે એ અનુભવ અસહ્ય હતો. એણે એની માતાને કીધું. એની માતા એ પિતા સામે અવાજ ઉઠાવી શકતી નહોતી, એટલે એની માતાનું પણ ઘરમાં કંઈ ચાલ્યું નહીં, અને આ પ્રક્રિયા રોજે રોજ વર્ષો સુધી ચાલી. આપણે આપણી જાતને સવાલ પૂછીએ, આ સંજોગોમાં ઈસુ જે બાઇબલમાં શીખવાડે છે માફી આપવાની વાત, એ કેટલી સામાન્ય લાગે છે આપણને? બહુ અઘરી છે. રોજે રોજ ઈચ્છા વિરુદ્ધ પોતાના જન્મ આપનાર પિતા એની સાથે આ શોષણ કરતા હતા. હવે બંને ઓપ્શન છે, યા તો એ પપ્પા સામે વેર લેવાનું, યા તો પ્રભુની સંગતમાં આવીને પોતાના જીવનને કંઈક વળાંક આપવાનું. આ બાળકીએ ઘણા વર્ષો આ સહન કર્યું. પછી એણે આ બાઇબલના વચનો હાથમાં લીધા. રોજે રોજ એ બાઇબલ વાંચતી, એને સમજવાની કોશિશ કરતી. એને એ અસહ્ય લાગતું, પણ એને ક્યાંક પ્રભુમાં આશા બંધાઈ, ક્યાંક કોઈકે એને ઈસુ વિશે કીધું. એણે બાઇબલની વાંચવાની શરૂઆત કરી, રોજે રોજ કલમો વાંચતી. અને પછી આપણે ગયા જ વખતે કીધેલું કે ઝાંખીનું કામ શું હતું? ખાલી એ ઝાડ પર બેસી જવાનું. ઝાંખી ઝાડ પર બેઠો, આટલી બધી પબ્લિકમાંથી ઈસુ ઝાડ નીચે આવે છે, કોઈનું નામ નથી લેતા, અને ઝાંખીને બોલાવે છે, અને ઝાંખીના ઘરમાં જાય છે, અને એના ઘરમાં જઈને એક વાક્ય બોલે છે, આજે આ ઘરનો ઉદ્ધાર થયો છે. એ જ પ્રમાણે આ બાઈએ પ્રભુના વચનો લીધા, અને કારણ કે એણે બાઇબલ વાંચવાની શરૂઆત કરી, પ્રભુમાં શ્રદ્ધા રાખવાની શરૂઆત કરી, એટલે પ્રભુએ ઝાંખીની જેમ એની સાથે વ્યવહાર શરૂ કર્યો. ધીરે 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 એનામાં શ્રદ્ધા વધતી ગઈ, અને પછી તેનું પાછળથી લગ્ન થાય છે, સુખી લગ્ન જીવન હોય છે. પણ છેલ્લે એના પપ્પા બીમાર પડે છે, અને ત્યારે એ બાઈ માટે માફી આપવાની ઈઝી નહોતી. પણ કારણ કે એણે પ્રભુનો સહારો લીધેલો, પ્રભુ પાસે ગયેલી, પ્રભુના વચનોમાં શ્રદ્ધા રાખતી હતી, એટલે પ્રભુએ એને કૃપા આપી. કારણ કે પ્રભુમાં શ્રદ્ધા રાખતી હતી, પ્રભુ એને કૃપા આપી. એના પિતાના મૃત્યુ પર પહેલા એણે એના પિતાને ક્ષમા આપી, માફી આપી.
અને ત્યારે એ પિતાનામાં એટલો બધો બદલાવ આવ્યો, એટલું પરિવર્તન આવ્યું કે મૃત્યુ પહેલા એના બાપે રડી રડીને એ દીકરીની માફી માંગી. તમે બધા કદાચ આ વ્યક્તિનું નામ જાણો છો, હું અહીંયા નામ લેવા નથી માંગતી. એ વ્યક્તિએ એ જ બાપના એક કર્મો સામે વિરોધ ઉઠાયો હોત, ડિપ્રેશનમાં જતી રહી હોત, ગાંડી થઈ હોત, હોસ્પિટલમાં કદાચ એડમિટ કરવી પડી હોત, એની જગ્યાએ એણે પ્રભુનો સહારો લીધો અને પ્રભુએ એને કૃપા આપી કે જેથી એના પપ્પાને માફ કરી શકી. એના પપ્પાએ એની પાસે માફી માંગી અને છેલ્લે શાંતિમાં એના પપ્પા મૃત્યુ પામે. આપણે પણ રોજિંદા જીવનમાં આવા બહુ અનુભવો થાય છે નાના મોટા. આપણે શું કરીએ છીએ? આપણને તો ક્રુસ પરથી ઈસુએ માફી આપવાનું શીખવાડ્યું છે. આ વ્યક્તિએ એના જીવન દ્વારા આપણને શીખવાડ્યું છે કે માફી આપવાની. હવે માફી આપવાની હું હજી આગળ એના પર જઉં છું કે નોટ ઇઝી નથી, આસાન નથી. હવે શું કામ આપણે માફી આપીએ? માફી આપતા બહુ અઘરું પડે છે. શું કામ આપણે માફી આપીએ? તો આપણી સામે બીજો પણ એક પડકાર છે. ઈસુએ કીધું, આપણે જાણીએ છીએ, ઈસુના વચનો છે, બધું જ જાણીએ છીએ, તે છતાંય આપણને માફી આપતા તકલીફ પડે છે. તો બીજી પણ એક બાબત તમને બતાવું કે આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે માફી આપીશું કે નહીં આપીએ. એક સમય આવશે કે આ પૃથ્વી પરના જીવનનો આપણો અંત આવશે, છેલ્લો શ્વાસ પતશે, આ શરીર નિસ્તેજ થઈ જશે, આપણા સગાવાલા એને માટીમાં દફનાઈ દેશે. પણ અંદર પ્રભુએ જે આપણામાં જે આત્મા મૂક્યો છે, સ્પિરિટ, એ ઉપર જશે અને આપણો ન્યાય થશે. આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે છેલ્લે દિવસે આપણા કર્મો અનુસાર ન્યાય થવાનો છે. આપણા બાઇબલમાં બહુ જ બધી જગ્યાએ આપણને પ્રભુએ જાગૃત કર્યા છે કે છેલ્લે ઘણી જગ્યાએ એવા શબ્દો વાપર્યા છે કે ભડભડતી આગ, ઘણી જગ્યાએ લખ્યું છે કે સનાતન જીવન. તો આ બધું શું બતાવે છે કે આપણા કર્મો પ્રમાણે યા તો ભડભડતી આગમાં જવાનું છે, યા તો સનાતન આનંદમાં પ્રભુ સાથે પેલી મિજબાનીમાં 22મા અધ્યાયમાં આપણે એકવાર આખું કલાક લીધેલો, એ મિજબાની તૈયાર છે. તો એ મિજબાનીમાં જવા માટે આપણે ખબર છે કે લગ્નને લાયક, એ મિજબાનીને લાયક, લગ્નને લાયક વસ્ત્રો પહેરવા પડશે. અને ઘણી બધી વખત વાક્ય બોલું છું કે લગ્નને લાયક વસ્ત્રો પહેરવા માટે આપણે તૈયારી કરવી પડશે. રોજ એક ટાંકો લેવો પડશે અને ત્યારે એ આખું વસ્ત્ર ઉદ્ધાર ઝાંખી માટે કહે છે ને પ્રભુ કે આજે આ ઘરનો ઉદ્ધાર થયો છે. તો એ ઉદ્ધાર માટે, એ વસ્ત્ર માટે આપણે રોજે રોજ નાના પ્રયત્ન કરવા પડશે. જો આપણે એ પ્રયત્ન નથી કરતા, આપણું એ વસ્ત્ર તૈયાર નથી થતું, તો અંતે તો પછી એ જ્વાળાઓ છે જ આપણા માટે. પણ પ્રભુ આપણને આજે કદાચ એ જ બાબત માટે સતેજ કરવા માટે આ વિષય પર આપણને પ્રભુ મદદ કરી રહ્યા છે. હવે પ્રભુ ઈસુ ક્રૂસ પર મરી ગયા. હમણાં જ વંદનાબેને કીધું, મેં કીધું પ્રમાણે એમનું રૂપ વિકરાળ થઈ ગયું. આપણા શ્રાપો એમણે લઈ લીધા. એમને તદ્દન નિવસ્ત્ર બનાવવામાં આવ્યા. ચર્ચમાં જ્યારે મોટો ક્રોસ મૂકવામાં આવે છે, ત્યાં પ્રભુ પર એક નાનું કપડું મૂકવામાં આવે છે, પણ હકીકતમાં તો એ લોકોએ એ કપડું પણ કાઢી નાખેલું. તો પ્રભુ છેલ્લા દિવસે ન્યાય કરવાના છે, આપણો ન્યાય થવાનો છે. એ ન્યાયાધીશ કોણ હશે? પ્રભુ આપણો ન્યાય કરશે. અને સાચો ન્યાયાધીશ આપણા પ્રભુ તો સાચા ન્યાયાધીશ છે. અને એટલે એમણે આપણે એ ન્યાયની લાઈનમાં ઉભા રહીએ એ પહેલા આપણા પાપોની શિક્ષા પોતાના શરીર પર લઈ લીધી. ક્રૂસ ઉપરથી પરમપિતા પાસે આપણી માફી માંગી લીધી. આપણા પાપોની માફી પ્રભુએ માંગી લીધી. એક વાક્ય છે
લુકમાં ઈસુ તો નિષ્પાપ હતા, પણ આપણે ખાતર ઈશ્વરે એમને પાપરૂપ બનાવ્યા કે જેથી એમના દ્વારા આપણે ઈશ્વરની પવિત્રતા પામી શકીએ. પ્રભુએ આપણને માફી આપી, પણ કેવી રીતના માફી આપી? જા તને માફ કર્યો એવું નહીં. સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી પર આવ્યા, માનવ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. કાલવારીની યાત્રા આપણે બધા જાણીએ છીએ. અને ક્રૂસ ઉપર આપણો મને ને તમને આજે જે માફી મળે છે એ ફ્રીમાં નથી મળી. એનું દુઃખ, એની વેદના, એની યાતના ઈસુએ સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી પર આવીને એ આપણા પાપોની કિંમત ચૂકવી દીધી છે. આપણા પાપોની કિંમત ઈસુએ ચૂકવી દીધી છે. એટલે માફી આપવાની, મેં શરૂઆતમાં જ કીધું કે માફી આપવા, એનો બદલો લેવા માટે હું સક્ષમ છું. એ અપરાધનો બદલો લેવા હું સક્ષમ છું, પણ એ શિક્ષા હું લઈને માફી આપું ત્યારે સાચી માફી કહેવાય. જેમ ઈસુએ સ્વર્ગ છોડીને પૃથ્વી પર આવ્યા, આપણા પાપોની બલિદાન આપીને આપણા પાપોની કિંમત ચૂકવી, અને ત્યારે આપણને માફી મળી છે. માફી મફતમાં નથી મળી, એની કિંમત તો આપણા વહાલાએ, આપણા ઈસુએ, આપણા પ્રભુએ એ કિંમત ચૂકવી દીધી છે. આપણને એ ખબર ક્યારે પડે? જ્યારે આ બાઇબલ લઈએ, એ વાંચીએ, ત્યારે પ્રભુ આપણને સમજાવશે પ્રભુએ આપણા માટે શું શું વેઠ્યું છે. એટલે આપણને જે માફી મળે છે એમને નથી મળી, ફ્રીમાં નથી મળી જતી. એ પુષ્કળ દુઃખ વેઠ્યા છે, પુષ્કળ દુઃખ વેઠીને આપણને માફી આપી. હવે પ્રભુ ઈસુ મૃત્યુ પામ્યા, ત્રીજા દિવસે પુનરુત્થાન પામ્યા, અને 40 દિવસ પછી સ્વર્ગે ચડ્યા, અને પરમેશ્વર પિતાને જમણે હાથે આસને બેઠા છે. અને તમને ખબર છે બાઇબલમાં આજના દિવસે લખ્યું છે, આજના દિવસે ઈસુ પરમ પિતાને બાજુમાંથી કહે છે કે આને માફ કરો, આ લોકોને માફ કરો. આપણા વતી માફી પ્રભુ ઈસુ આજના દિવસે માંગે છે. જો ઈસુ આપણા મુક્તિદાતા, આપણા પ્રભુ, ઈશ્વરના પુત્ર, દૈવી સ્વરૂપ નીચે આવીને જો આટલું બધું આપણા માટે કરી ગયા, તો આપણી પોતાની મુક્તિ માટે, આપણા પોતાના ઉદ્ધાર માટે ઈસુએ બતાવેલી આ રીત, આ પદ્ધતિ, આ પગથિયા, આ સીડી આપણે ચડી ના શકીએ? તમે સાહેબ જખીની જેમ ઝાડ ઉપર ચડો, એ માફી આપવાનું પ્રભુ આપણને શીખવાડશે. આ બેન જેમનો એમના પિતા દ્વારા આટલું શોષણ થયેલું, એમની પાસેથી આપણે આ એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે અપમાનો થાય છે, અન્યાય થાય છે, શોષણ થાય છે, દગા થાય છે, આપણી સાથે ભૂંડાઈ થાય છે, પણ જેમ ઈસુએ આપણને પ્રેમ કર્યો એમ આપણે પણ એ જ લોકોને પ્રેમ કરીએ. જેમ ઈસુએ દયા લાવીને આપણને માફી આપી, એમ આપણે પણ એ લોકોને માફી આપીએ. જ્યારે આપણે એક પગલું એ તરફી આગળ ભરીશું, તો આપણે એક પગલું લઈશું, 99 પગલા ઈસુ આપણી સાથે ચાલશે. ઈસુ આપણને એકલા નહીં છોડે. આપણા બાઇબલમાં કેટલી બધી જગ્યાએ લખ્યું છે કે હું સતત તારી સાથે છું. યહોશુઆના પહેલા અધ્યાયમાં 9મી કલમમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તું જ્યાં જ્યાં પગલું મૂકીશ ત્યાં ત્યાં હું તારી સાથે છું. માથીના ગ્રંથમાં છેલ્લું વાક્ય છે કે દુનિયાના અંત સુધી હું તારી સાથે
આપણે માથીના ગ્રંથમાંથી ઈસુએ જે કીધું છે એના પર આપણે જઈએ એ પહેલા બે શબ્દો આજે આપણે સમજીએ. એકચ્યુઅલી ફકરા પર આવતા પહેલા હું થોડોક સમય લઈ રહી છું. ખેતરમાં જ્યારે ખેડૂત દાણા નાખવાનો હોય ત્યારે એ પહેલા જમીનને ખેડે છે અને પછી એમાં દાણા નાખે છે, પછી એમાં પાણી ને ખાતર ને બધું નાખે છે અને એ છોડ ઉગે છે. પ્રભુ પવિત્ર આત્મા, આ આખું ઇન્ટરનેટ અને આ જે કઈ પ્રક્રિયા છે પ્રભુ તમારા હાથોમાં મૂકું છું. પ્રભુ પિતા, પ્રભુ ઈસુ, પ્રભુ પવિત્ર આત્મા, આ સર્વ સ્થિતિ તમારા હાથમાં મૂકું છું. સરળ રીતે આ મેસેજ આગળ જાય એવી કૃપાના આશીર્વાદ. આપણે એ માફીનો દાણો, માફી આપવાનો દાણો આપણા હૃદયમાં જીવનમાં નાખવો છે તો એના માટે પેલા થોડુંક ખેડવાનું કામ કરી લઈશ, થોડું સમજવાનું કામ કરી લઈએ. આપણે વાત કરતા હતા કે કે ઈસુએ આપણી કિંમત ચૂકવી અને પછી આપણને માફી મળી. હવે એક ન્યાયાધીશ હોય, માનો કે કોઈ જજની ખુરશી પર બેઠો છે અને એ જજ ને ચુકાદો આપવાનો હોય, આપણે જાણીએ છીએ. હવે માનો કે એ જજ એનો કોઈ નજીકનો મિત્ર, ક્લોઝ ફ્રેન્ડ, એને કોઈક મોટો ગુનો કર્યો અને એની પાસે એ કોર્ટમાં એ કેસ આવે છે. હવે સાચો ન્યાયાધીશ હોય તો શું કરે? એ સાચો ન્યાય આપે. હવે એક કલ્પના કરો કે જજ બેઠા છે, સામે એનો મિત્ર આવે છે, એને ગુનો કર્યો છે. તો જો એ સાચો ન્યાયાધીશ હશે તો એ એનો ન્યાય કરશે. જે શિક્ષા બનતી હશે એ શિક્ષા આપશે. એવું ના કહી શકે કે તું મારો મિત્ર છે એટલે ચલો હવે હું તને માફી આપું છું. ના, એને શિક્ષા કરવી પડે. આપણો પ્રભુ એ ન્યાયાધીશ છે, ન્યાયાધીશ છે. એમને આપણા મૃત્યુ પછી એ આપણો ન્યાય કરવાનો છે. તો પ્રભુએ એ ન્યાયાધીશે શું કર્યું કે પોતાનો એકનો એક દીકરો નીચે મોકલી આપ્યો અને આપણા પાપની બધી શિક્ષા એમણે ભોગવી લીધી. હવે આપણો સમય આવે તો આપણે પ્રભુએ શીખ્યું છે માટે, ઈસુએ પોતે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે માટે, અને છેલ્લે આપણે પેલી ભડભડતી અગ્નિમાં નથી જવું એ ધ્યાનમાં રાખીને પણ આપણે આ માફી આપવાની ક્રિયા કરવી જોઈએ, કરવી પડશે. નહીં કરીએ તો પ્રભુ આપણને કાંઈ જ નહીં કરે. છેલ્લે દિવસે આપણો ન્યાય થશે. હવે આ બાબતને સમજવા માટે પ્રભુએ આપણને શીખવાડ્યું છે કે માફી નથી અપાતી તો કેવી
રીતના માફી આપવાની? લૂકનો 17મો અધ્યાય કોણ કરશે? લૂક 17:3 કોણ વાંચશે? લૂક 17:3. ઓકે, હું વાંચું છું. તમે સાવધ રહેજો. ઈસુનું વાક્ય છે, તમે સાવધ રહેજો. જો તારો ભાઈ કંઈ અપરાધ કરે તો તેને ઠપકો આપજે, અને જો તે પસ્તાવ કરે તો તેને ક્ષમા કરજે. ઈસુ શું કહે છે કે જો તારો ભાઈ અપરાધ કરે તો તેને ઠપકો આપજે, અને જો તે પસ્તાવ કરે તો ક્ષમા કરજે. જો તે દિવસમાં 7 વાર તારો અપરાધ કરે અને 7 વાર તારી પાસે આવીને કહે કે મને પસ્તાવો થયો છે, તો તારે તેને ક્ષમા કરવી. અહીંયા પ્રભુ ઈસુ કહે છે કે 7 વાર. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે એકાદેક વાર માફી આપવી કદાચ ઈઝી થઈ જાય, પણ 7 વખત માફી આપવાની એ અઘરું લાગે, કદાચ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ લાગે. તો આગળ 5મી કલમમાં પ્રેષિતો તરત સમજી જાય છે કે આટલી બધી વાર માફી આપવી એ આસાન નથી. તો પ્રેષિતો 5મી કલમમાં શું કહે છે ખબર છે? પ્રેષિતોએ પ્રભુને કહ્યું, પ્રેષિતો સમજી ગયા કે આટલી બધી માફી આપવી એ માનવ માટે શક્ય નથી, માનવ પ્રયત્નથી શક્ય નથી. આપણે કદાચ પેલા બેનનું મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે એમના પિતા એમની સાથે આ કરતા હતા. તમે શું માનો છો કે એ બાઈએ બાઇબલ વાંચવાની શરૂઆત ના કરી હોત, પ્રભુના વચનોમાં શ્રદ્ધા ના રાખી હોત, પ્રભુના વચનો પર મનન ચિંતન ના કર્યું હોત, દિવસ રાત એ પ્રભુ સાથે સંગત ના કરી હોત, તો એ બાઈ શું માફી આપી શકત? આપણે આપણા બલબૂતા પર, આપણા પ્રયત્નથી, આપણી હોશિયારીથી, આપણા જ્ઞાનથી, આપણી બુદ્ધિથી માફી આપી શકતા નથી. આ સમજવા જેવી બાબત છે. માનવ પોતે પ્રયત્ન કરશે, માફી નહીં આપી શકે. જો એ પ્રભુમાં શ્રદ્ધા રાખશે, પ્રભુમાં ભરોસો રાખશે, પ્રભુની મદદ લેશે, પ્રભુના વચનો સતત ઉચ્ચારશે, તો એ માફી આપી શકશે. તો અહીંયા પ્રભુ ઈસુ આપણને શીખવાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પહેલા તો 3જી અને 4થી કલમમાં કહે છે કે જો તારો ભાઈ અપરાધ કરે તો એને પહેલા તો સમજાવવાનું, માફી માંગે તો માફી આપવાની. આગળ કહે છે કે 7 વાર માફી માંગે તો 7 વાર આપવાની. હવે શિષ્યો સમજી ગયા કે માનવ પ્રયત્નથી માફી આપી શકાય નહીં. એટલે તરત જ એ લોકોએ ઈસુને આગળ સવાલ પૂછ્યો અને એમની પાસેથી સમજવાની કોશિશ કરી. અને કહે છે પ્રેષિતોએ પ્રભુને શું કીધું કે અમારી શ્રદ્ધા વધારો. બાઇબલમાંથી આપણને જવાબ મળી ગયો, માફી નથી આપી શકાતી આપણાથી. અહમ નડે છે, અપરાધનું વિસ્તૃતીકરણ નડે છે, તો ત્યારે શું કરવાનું? પ્રભુ અહીંયા આપણને શીખવાડે છે. પ્રેષિતોએ પ્રભુને કહ્યું અમારી શ્રદ્ધા વધારો. આપણે પ્રભુને આ જ વસ્તુ કહેવાની છે કે પ્રભુ, બળબડતા અગ્નિમાં જવું નથી, મિજબાની માટે, લગ્નને લાયક વસ્ત્ર માટે રોજે રોજ ટાંકા લેવા છે, પણ સમજ નથી પડતી, અઘરું લાગે છે, ઈગો વચ્ચે આવે છે. ત્યારે આપણે પ્રભુને કહેવાનું, પ્રભુ મારી શ્રદ્ધા વધારો. જ્યારે શ્રદ્ધા વધશે ત્યારે આપણે માફી આપી શકીશું. હવે આપણે આગળ બહુ વખત શીખી ગયા છે કે શ્રદ્ધા ક્યારે વધે? રોમના 10મા અધ્યાયમાં 17મી કલમમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ખ્રિસ્ત વિશેનો સંદેશ સાંભળવાથી શ્રદ્ધા આવે છે. બાય હિયરિંગ એન્ડ હિયરિંગ બાય ધ વર્ડ ઓફ ગોડ.
પ્રભુના વચનો જ્યારે જ્યારે સાંભળીએ, પ્રભુના સંદેશ જ્યારે જ્યારે સાંભળીએ ત્યારે એ આપણી શ્રદ્ધા વધે. આપણે માફી નથી આપી શકતા કારણ કે આપણે ભૂલી ગયા છે કે ઈસુએ આપણા માટે શું કર્યું, ઈસુએ આપણને કેવી રીતના માફી આપી, ઈસુએ મારા પાપોને માફ કરવા માટે કયા કયા દુઃખો વેઠ્યા. તો ઈસુ વિશેનો સંદેશ સાંભળીશું, બાઇબલના વચનો વાંચીશું, ત્યારે આપણી શ્રદ્ધા વધશે. તો સ્ટ્રેટેજી નક્કી થઈ ગઈ આપણી. માફી આપવી મુશ્કેલ તો પડે છે, આસાન નથી. કોઈ તમને અપમાન કરી જાય, તમે જે બાબત કે જે ગુનો કર્યો નથી એના માટે વ્યક્તિ તમારું અપમાન કરી જાય અને આપણી પાસે એ કેપેસિટી છે કે હું એનું વેર લઉં, એનો હિસાબ કરી આપું, પણ કારણ કે મારે એ ભડભડતી અગ્નિમાં જવું નથી, લગ્ન લાયક વસ્ત્રોના ટાંકા લેવા છે, મારા પ્રભુએ કીધેલી વાત મારે સાંભળીને કરવી છે, મારે સનાતન સત્ય, મારે સનાતન જીવન પ્રભુ સાથે વિતાવવું છે, તો આ પૃથ્વી પર મારે પ્રયત્નો કરવા પડશે અને એ પ્રયત્ન રૂપી શ્રદ્ધા કેળવવાની છે. શ્રદ્ધા પ્રભુના વચન સાંભળવાથી આવે છે. તો આ સ્ટ્રેટેજી આપણે પકડી લઈએ. આજથી આપણે પ્રભુએ જે કર્યું છે એને વાંચીએ, એને સાંભળીએ, એને વાગોળીએ. પેલી વ્યક્તિએ કરેલા અપમાનને વાગોળવાની જગ્યાએ મારા પ્રભુએ મને કેટલો પ્રેમ કર્યો છે. હમણાં ઇન્ટરનેટનું ડિસ્ટર્બન્સ આવ્યું, પહેલા હું 2 શબ્દો તમને શીખવાડવાની વાત કરતી હતી કે પ્રભુએ આપણા માટે આટલું બધું દુઃખ વેઠ્યું અને બલિદાન કેમ આપ્યું. જૂના કરારમાં તો જ્યારે માણસ પાપ કરતા હતા ને ત્યારે બકરો વધેરી આવે, ઘેટો વધેરી આવે, કબૂતરો, અનેક પ્રાણીઓનું બલિદાન આપીને પાપોની માફી લોકોને મળતી હતી. પણ પેલા આપણા પ્રભુ જે સાચા ન્યાયાધીશ છે એમણે આગળનો વિચાર કર્યો કે મારા બાળકોને પ્રાણીઓ ચડાવવાના, તો એ બધામાંથી મુક્ત કરવા માટે પરમ પિતાએ એના દીકરાનું બલિદાન ચડાવી દીધું, કિંમત ચૂકવી દીધી. એ આપણા પાપોની કિંમત પ્રભુએ કેવી રીતના ચૂકવી અથવા શાના કારણ? કારણ કે પ્રભુ આપણને પુષ્કળ પ્રેમ કરે છે, પુષ્કળ પ્રેમ કરે છે. આપણે કલ્પના ના કરી શકીએ, આપણી કલ્પના બહારનો પ્રેમ કરે છે. રોમ 5મા અધ્યાયમાં 5મી કલમમાં કહે છે કે પવિત્ર આત્મા આપીને પ્રભુએ એમનો પ્રેમ આપણા પર રેડ્યો છે, વરસાયો છે પ્રેમ. એ પવિત્ર આત્મા આપણી અંદર વસે છે, નકરો પ્રેમ આપણી અંદર વસે છે. જો એ પ્રેમ આપણામાં વસે છે તો આપણે માફી કેમ ના આપી શકીએ? કારણ કે આપણે આ સ્ટ્રેટેજી નક્કી કરવાની છે. બાઇબલ વાંચીશું તો ખબર પડશે કે રોમના 5મા અધ્યાયમાં 5મી કલમમાં એ પવિત્ર આત્મા પ્રભુએ મને આપીને એમનો પ્રેમ રેડ્યો છે. જો પ્રેમ હોય તો માફી તો આપી શકાય. પ્રભુએ આપણને એટલો તો બધો પ્રેમ કર્યો કે એમના એકના એક દીકરાને પૃથ્વી પર મોકલ્યા અને એ પુત્રનું બલિદાન ચડાવી દીધું. પ્રેમ હોય તો સામેવાળી વ્યક્તિ માટે જતું કરવાની તૈયારી આવે. જાતનું ગોપીચંદ ગુમાવીને પણ આપણે સામેવાળાને જો પ્રેમ કરતા હોય તો એનું બધું જતું કરીએ, નજરઅંદાજ કરી દઈએ. પેલા 2 શબ્દો પર પાછી આવું છું. પ્રભુએ આપણા પર દયા કરીને આપણા પાપો માફ કર્યા અને આપણા પર કૃપા કરી ને અત્યારે આપણે જે શાંતિ, આનંદ, આર્થિક સદ્ધરતા, શારીરિક તંદુરસ્તી, કુટુંબનો પ્રેમ જે આપણને મળે છે ને એ પ્રભુની કૃપા છે, આપણી લાયકાત નથી. આપણા કોઈ કર્મો એવા નથી કે આ બધું જે આપણે ભોગવી રહ્યા છે ને એ ભોગવી. કદાચ આ સાંભળવું બહુ કઠણ લાગશે, પણ એફેસસનો 2જો અધ્યાય, એફેસસના 2જા અધ્યાયમાં 8મી કલમમાં એ કૃપા વિશે કહેવામાં આવ્યું છે. એની કૃપાથી જ શ્રદ્ધાને કારણે તમારો ઉદ્ધાર થયો છે.
જાખીના ઘરમાં ગયા ત્યારે ઈસુ બોલ્યા, આજે આ ઘરનો ઉદ્ધાર થયો છે. ઉદ્ધાર એટલે શું? રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે મિજબાનીનું, સનાતન જીવનનું. અહીંયા એની કૃપાથી જ, શ્રદ્ધાને કારણે તમારો ઉદ્ધાર થયો છે. એમાં તમારું કર્તવ્ય નથી, મારું કે તમારું કોઈ જ કર્તવ્ય નથી. એ તો એની કૃપા છે, એનો પ્રેમ છે, એની દયા છે કે આપણો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે. સાંભળવું કે સમજવું કદાચ આ ન સમજમાં આવે, આપણો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે. જાખીનો થયો હતો ને, મારો ને તમારો થઈ ગયો છે. પણ એ ક્યારે ખબર પડશે? બાઇબલ હાથમાં લઈશું, પ્રભુના વચનો વાંચીશું, ત્યારે ખબર પડશે કે પ્રભુએ કઈ કઈ પ્રોમિસીસ આપણા માટે આપી છે. અહીંયા ચોખ્ખું લખે છે કે તમારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે. એમાં તમારું કર્તવ્ય નથી, મારું કે તમારું કર્તવ્ય નથી. એ ઈશ્વરની બક્ષિસ છે, તમારા કર્મોનું ફળ નથી. એક વાત મને અત્યારે યાદ આવે છે. થેન્ક યુ હોલી સ્પિરિટ ફોર રિમાઇન્ડિંગ મી ધીસ મેટર. કોઈ પપ્પા હોય, હવે માનો કે મારા હસબન્ડ એ મારા દીકરા અંકિત માટે 50 લાખની એફડી બનાવે અને અંકિતના નામ પર એ એફડી હોય અને એફડી બનાવ્યા પછી એ કબાટમાં મૂકે છે. અંકિતને હજી ખબર નથી કે મારા નામની એફડી કબાટમાં પડી છે. સંજોગો વસાત એવું કંઈક બન્યું કે અંકિતના ડેડી પૃથ્વી પર નથી રહેતા. હવે એ પ્રભુ પાસે રહે છે. મારે શબ્દ નથી વાપરો કારણ કે એમનું બહુ લાંબુ જીવન છે, ખાલી એક્ઝામ્પલ છે. હવે અંકિતને તો ખબર નથી કે આ એફડી મારા નામની બનીને કબાટમાં પડી છે. Unless and until અંકિત એક કબાટને ખોલે, ડેડીના કબાટને ખોલે, એમાં શું પડ્યું છે, ક્યાં છે, કપડાં ક્યાં મૂક્યા છે, ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ ક્યાં છે, બેંકના કાગળિયા ક્યાં મૂક્યા છે, એ બધું શોધે નહીં તો અંકિતને તો ખબર જ નહીં પડે કે મારા નામની 50 લાખની એફડી અંદર છે. એ લેવા માટે એફડી તો છે, પપ્પા દીકરાને કંઈક તો આપતા જ જાય, પણ એ તપાસે નહીં, ખોલે નહીં, ત્યાં સુધી એના હાથમાં કેવી રીતના આવશે? એ જ પ્રમાણે આ બાઇબલમાં આપણા માટે સનાતન જીવનની બધી લખાણમાં કલમો છે, પણ જ્યાં સુધી એ બાઇબલ ખોલીશું નહીં ત્યાં સુધી આપણને ખબર કેવી રીતના પડશે? અહીંયા એફેસસ 2:8 કહી દીધું છે કે તમારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે. વાય ટુ વરી? શા માટે આપણે ચિંતા કરીએ છીએ? ઉદ્ધાર તો થઈ ગયો છે, પણ આપણે પાના ફેરવવાના છે અને એ ખોલીને એમાં શ્રદ્ધા રાખવાની છે. તો આપણને ખબર પડશે કે આપણા માટે પ્રભુએ શું શું કર્યું છે, કઈ કઈ બાબતો કરી છે. હવે આગળ આપણે જઈએ. પ્રેષિતોએ પૂછી લીધું કે શ્રદ્ધા, પ્રેષિતોએ પ્રભુને કહ્યું અમારી શ્રદ્ધા વધારો. આપણે કીધું કે શ્રદ્ધા કેવી રીતના વધે? તો આપણે કહે છે કે પ્રભુના વચનો વાંચી આ બધું કરીએ તો આપણી શ્રદ્ધા. હવે પ્રભુ કેટલા પ્રેમાળ છે, કેટલા દયાળુ છે કે એમણે એમના દીકરાનું બલિદાન ચડાવી દીધું. એમણે આપણા ઉપર કેટલી દયા કરી, કેટલી દયા કરીને આપણા પાપો માફ કર્યા. હવે દયા એટલે શું અને કૃપા એટલે શું? આ બે શબ્દ મારે તમને ક્લિયર કરવા છે. પ્રભુએ આપણા પર એટલી દયા કરી કે એમના પુત્રનું બલિદાન ચડાવી દીધું. એ આપણા બધીની શિક્ષા પુત્રને આપી દીધી અને આપણને માફી આપી દીધી. એ એમની દયા હતી. આ દયા સમજવા માટે હજી એક નાનું એક્ઝામ્પલ આપું. કલ્પના કરો કે ટીચર છે, ક્લાસમાં ક્લાસ ચાલી રહ્યો છે અને ટીચરને કોઈ કામ માટે અચાનક 5 મિનિટ માટે ક્લાસની બહાર જવાનું થાય છે. હવે ક્લાસમાં એક બહુ તોફાની છોકરો છે. ટીચર એ છોકરાને ખાસ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે કે જો હું 5 મિનિટ માટે ક્લાસની બહાર જાઉં છું, હું આવું ત્યાં સુધી ચૂપ બેસજે
અવાજ કરીશ નહીં, તોફાન કરીશ નહીં. આઈશ અને જો હું તને તોફાન કરતો જોઈશ તો હું તને બહુ શિક્ષા કરીશ, હું તને મારીશ. ટીચર આવી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપીને ક્લાસની બહાર જાય છે. ટીચર બહાર જાય છે એટલે સ્વભાવગત પેલો છોકરો તોફાની હતો, સ્વભાવગત એણે તો તોફાન શરૂ કર્યું, એના ફ્રેન્ડ્સને પણ એમાં એણે ઇન્વોલ્વ કર્યા, સામેલ કર્યા. હવે 5 મિનિટ પછી ટીચર આવે છે અને જુએ છે પેલો છોકરો તો તોફાન કરે છે, એની જોડે જોડે એણે બીજાને પણ એમાં સામેલ કર્યા છે. હવે વિચાર કરો કે ટીચર જ્યારે આ જુએ તો ટીચરનું પહેલું રિએક્શન શું હોય? છોકરાને મારે, શિક્ષા કરે? સ્વાભાવિક છે, કારણ કે ટીચર કહીને ગયા છે. હવે આ જગ્યા પર ટીચરને એ બાળક પર દયા આવે છે. ટીચર એને શિક્ષા કરતા નથી, ટીચર એને શિક્ષા કરતા નથી. તો દયા એટલે મર્સી, ઇંગ્લિશમાં કહે છે મર્સી. દયા એટલે એ જે શિક્ષાને લાયક હતો એ શિક્ષા એના ટીચર કેન્સલ કરે છે અને એને માફ કરે છે. આ છે દયા. પ્રભુએ આપણા પાપોની, આપણને જે શિક્ષા મળવી જોઈતી હતી એ શિક્ષા કરીને એ શિક્ષાનું ભુગતાન ઈસુએ પોતે કર્યું અને આપણને માફી આપી. આ છે દયા. બીજો શબ્દ છે કૃપા. પ્રભુની કૃપાના લીધે આપણો ઉદ્ધાર થયો છે. કૃપા શું છે? કૃપા એટલે પહેલું સ્ટેપ, ટીચરે એને તોફાન કરતો જોયો અને એને શિક્ષા કરીને માફ કરી દીધો, એને બેસાડી દીધો. કૃપા એક સ્ટેપ આગળ, આટલો તોફાન કરતો છોકરો જોઈને પણ ટીચર એને શિક્ષા નથી કરતા અને ટીચર પોતાના ખિસ્સામાંથી ચોકલેટ કાઢે છે અને છોકરાને ચોકલેટ આપે છે. એમના કબડમાંથી એક પેન્સિલ બોક્સ કાઢે છે અને એને ગિફ્ટમાં પેન્સિલ બોક્સ આપે છે. આ સમજવું આપણા માટે અઘરું છે. જે ટીચરે એને તોફાન કરવાની ના પાડી હતી એ તો એને ઉલ્લંઘન કર્યું, બીજા છોકરાઓને ઇન્વોલ્વ કર્યા. ટીચરે એને દયા લાવીને એની શિક્ષા ના કરી અને ટીચરની કૃપા, એ પ્રેમના કારણે ટીચર એને ખિસ્સામાંથી ચોકલેટ આપી, કબડમાંથી કાઢીને એક આખો પેન્સિલ બોક્સ આપી દીધો એઝ અ ગિફ્ટ. ગો એન્ડ એન્જોય. તો કૃપા એટલે જે સગવડો, જે ફેસિલિટીઝ, જે ચોકલેટ્સ ને એ લાયક નહોતો એ જ ચોકલેટ, એ જ સગવડ, એ જ આનંદ એ ટીચરે એને આપ્યું. આ છે કૃપા. પ્રભુએ આપણે જે શિક્ષાને લાયક હતા એ શિક્ષા માફ કરી, એ શિક્ષા પોતે બેઠીને આપણને એ શિક્ષામાંથી માફ કર્યા, એ દયા કરી. એક સ્ટેપ આગળ, હું ને તમે હમણાં જે શારીરિક સ્વાસ્થ્ય, આર્થિક તંદુરસ્તી, આ કોરોનાના સમયમાં પ્રભુએ આપણને બચાવી રાખ્યા છે. આપણે હોસ્પિટલોમાં જવું નથી પડ્યું, વેન્ટિલેટર પર સૂવું નથી પડ્યું, એ ખર્ચો થયો નથી. આપણને ઘર આપ્યા છે, ગાડીઓ આપી છે. આ બધું ઈશ્વરે આપણી શિક્ષા તો માફ કરી, એક સ્ટેપ આગળ એની કૃપા કરી અને આ બધું આપ્યું છે. તો કૃપા એટલે કે આ બધી વસ્તુઓ, આ બધી બાબતોને આપણે લાયક નહોતા પણ એ બધું આપણને આપ્યું. ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો દયા માટે, what we deserved we did not get. કૃપા માટે, ગ્રેસ માટે, he has given everything, બધું આપણને આપ્યું છે. he has given everything which we didn't deserve. જેને આપણે લાયક નહોતા એ બધું જ આપણને આનંદ, ખુશી, પૈસો, નોકરી, ગાડી, ઘર બધું જ આપ્યું છે. આ છે પ્રભુનો પ્રેમ, આ પ્રભુની માફી. આટલું માફી પર સમજ્યા પછી, આટલી બાબતો માફી પર સમજ્યા પછી કદાચ ખેડવાની પ્રક્રિયા પૂરી થાય છે. આજે આપણે એક દહાણો નાખીએ, આજે
ઝાંખીની જેમ એક મનસૂબો કરીએ, એક પ્રયત્ન કરીએ કે જે બાબત આજ દિન સુધી અઘરી લાગી છે એ જ બાબત પ્રભુની આટલી બધી દયા, પ્રેમ, કૃપા, માફી સમજ્યા પછી આજે એક પ્રયત્ન કરીએ કે કોણે કોણે વગર કામનું મારું અપમાન કર્યું છે, મારું શોષણ કર્યું છે, આર્થિક શોષણ, માનસિક શોષણ. આ કોરોનાના સમયમાં ઘરે ઘરે ડિપ્રેશનના કેસીસ બની ગયા છે. લોકોની સહન શક્તિ જતી રહી છે. નાની નાની બાબતમાં બાળકો માતા પિતાનું અપમાન કરે છે. માતા પિતા માટે પુષ્કળ અઘરી બાબત છે. પણ જો માતા પિતા એ પ્રભુને આ બધી બાબતોને કદાચ સમજતા હોય તો એ બાળકોને બી માફી આપવાની આસાન થઈ જાય અને કોઈને પણ માફી આપવાની આસાન થઈ જાય. અપમાન કર્યું હોય, શોષણ કર્યું હોય, પૈસાનું કંઈક શોષણ થયું હોય, આપણું અન્યાય થયા હોય, ઘણા બધા કુટુંબોમાં મારપીટ સુધીના કિસ્સા આવી ગયા છે. નોટ પોસિબલ, ઇઝીલી નોટ પોસિબલ. માનવીય પ્રયત્નથી આ માફી આપવી શક્ય નથી. હું ને તમે કદાચ આ માનસિક લેવલ પર પ્રયત્ન કરી લઈએ, નિર્ણય લઈ લઈએ, પણ એ શક્ય નથી. જ્યારે એમાં પ્રભુ આવે, પ્રભુના વચનો આવે, પ્રભુ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા આવે, પ્રભુનો પ્રેમ આપણને સમજાય, પ્રભુની દયા અને કૃપા સમજાય, તો કદાચ આપણે માફી આપતા થઈ જઈએ. સમય પુષ્કળ થયો છે અને આખું સેશન કદાચ આજે પૂરું ના થાય તો આપણે બીજી વખત એક સેશન લઈશું આવતા શનિવારે. પણ આ માફીને આપણે નસ નસમાં ઉતારવી છે. જો પ્રભુએ મને એટલો પ્રેમ કર્યો અને મારા માટે બલિદાન આપી દીધું, તો એ જ પ્રભુને આજથી આપણે સાચો પ્રેમ કરવાની શરૂઆત કરીએ, જે આપણા માટે અઘરું છે. માફી આપવી અઘરી છે, પણ જો હું પ્રભુને પ્રેમ કરું તો આજથી 100% નહીં થાય તો 1% તો શરૂઆત કરું. કારણ કે હું 1% કરીશ ને તો બાકીના 99%માં ઈસુ આવી જશે, એ મદદ કરશે. પ્રભુનો સાથ હશે તો આપણે એક માફી આપી શકીશું. આપણે એકલા, યાદ રાખજો, માનવ પ્રયત્ન આપણે એકલા માફી નહીં આપી શકીએ. એ પ્રભુનો પ્રેમ આપણી અંદર છે. પ્રભુ પવિત્ર આત્મા આપ્યો છે. એ પવિત્ર આત્મા નકરો પ્રેમ છે. એ આપણને સભાનતા આવશે, શ્રદ્ધા આવશે, એ જ કૃપા મળશે તો આપણે માફી આપી શકીશું. એક બીજો કિસ્સો મારે તમને આ જ બાબતને સમજવા માટે કહેવો છે. આગલો મેં કિસ્સો કીધો એમાં વ્યક્તિનું નામ નથી બોલી, પણ આ મધર ટેરેસાનો કિસ્સો છે એટલે હું નામ લઈને બોલું છું. મધર ટેરેસાને એક ઇન્ટરવ્યુ ચાલતું હતું અને ત્યારે ઇન્ટરવ્યુ લેનાર વ્યક્તિએ મધર ટેરેસાને એવો એક સવાલ પૂછ્યો કે મધર ટેરેસા, તમને કોઈ એક એવો ઇન્સિડન્સ યાદ છે કે જે તમને એવું લાગ્યું હોય કે અત્યારે પણ એ પ્રસંગ મને A to Z, ઇતિથી અંત સુધી મને યાદ છે, જે તમે કોઈક માટે કર્યું હોય? અને ત્યારે મધર ટેરેસા કહે છે કે હા, મને યાદ છે. ત્યારે મધર ટેરેસા એક પ્રસંગ કીધો. કોઈ એક સ્ત્રી રસ્તા પર હતી, ઉંમર લાયક હતી, અને મધર ટેરેસા એમને એમના ઘરે ઉચકીને લઈ આવે છે. અને પછી મધર ટેરેસા એમની જોડે કાઉન્સેલિંગ કરતા હોય છે, વાતો કરતા હોય છે. અને ત્યારે એ બાઈએ કીધું કે હું તો બહુ જ પૈસાવાળી હતી, બંગલો અને મારી પાસે બહુ સંપત્તિ હતી, અને મારો એકનો એક દીકરો, મારા હસબન્ડ મરી ગયા, મારી પાસે પુષ્કળ સંપત્તિ હતી અને મારો એકનો એક દીકરો હતો. એટલે મને એવું હતું કે મારે તો મારા દીકરાની, મારી સંપત્તિ છે અને મારો દીકરો છે, મારે ક્યાં તકલીફ છે? તો એ દીકરાએ મા પાસે બધી સંપત્તિ લખાઈ લીધી. માએ દીકરા પર ભરોસો રાખીને બધી સંપત્તિ આપી દીધી. પછી થોડા વખત પછી દીકરાએ માને ઘરમાંથી ધક્કો મારીને બહાર કાઢી દીધી. એ બાઈ
રોડ ઉપર આવી ગઈ. હવે એ બાઈ આ વર્ણન કરતી હોય છે અને મધર ટેરેસા એનું વાત સાંભળતા હોય છે. મધર ટેરેસા તો સ્પિરિચ્યુઅલ વ્યક્તિ હતા, બધું સમજી ગયા. પછી એ મધર ટેરેસાએ એમને ખાવાનું, પીવાનું, નાહવાનું બધું જ પોષણ એમનું કરતા હતા. અને રોજે રોજ એ મધર ટેરેસા રોજે રોજ એમની જોડે વાત કરવા બેસતા હતા, કારણ કે એ બહુ ઉંમરલાયક બાઈ હતી. મધર ટેરેસાને ખબર હતી કે આ ગમે ત્યારે મૃત્યુ પામી શકે છે. અને મધર ટેરેસાને ખબર હતી કે અહીંયા પ્રભુએ મને આ કામ માટે આ બાઈને અહીંયા મોકલી છે, એટલે મારે અહીંયા એની પાસે આ કામ કરાવવાનું છે. શું કામ? કયું કામ? માફી અપાવડાવવાનું કામ. હવે જે બાઈએ પોતાનો પતિ તો ગુમાવી દીધેલો, સંપત્તિ પોતાના દીકરાએ આવી રીતના લઈ લીધી, કેટલું બધું અપમાન, કેટલો દગો એની સાથે થયો. સંપત્તિ જતી રહી, કેટલો દગો થયો. એકના એક દીકરા પર જે ભરોસો હતો એ ભરોસો એના દીકરાએ ખતમ કરી નાખ્યો. હેલ્પલેસ, લાચાર હાલતમાં મધર ટેરેસા એને સમજાવતા કે તારું દુઃખ હું સમજુ છું, તારું આ બધું ખરું, પણ આપણા પ્રભુ આપણને કહે છે કે માફી આપવાની. એ બાઈ કહે છે કે મધર ટેરેસા ઇન્ટરવ્યુમાં કીધું કે એ બાઈએ જવાબ એવો આપ્યો કે હું નર્કમાં જવા તૈયાર છું, પણ હું મારા દીકરાને માફ નહીં કરું. હું નર્કમાં જઈશ, પણ હું મારા દીકરાને માફ નહીં કરું. કદાચ હું ને તમે કદાચ નાની મોટી બાબતમાં કદાચ આ સ્થિતિમાંથી પસાર થતા હોઈએ છે કે એનો ભોગવટો જે આવે તે, પણ એને તો મારે માફ નહીં જ કરવાનો. એને મારી 4 વીઘા જમીન જે લઈ લીધી ને, જે થાય તે મારે એને માફ નહીં કરવાનું. એ પ્રભુ જાણે ને એ જાણે. બહુ બધા મેં આવા ડાયલોગ્સ લોકોના સાંભળ્યા છે. એ બાઈ પણ એ જ બોલી કે સિસ્ટર હું નર્કમાં જવા તૈયાર છું, પણ દીકરાને માફ નહીં કરું. પણ મધર ટેરેસાને તો પ્રભુની કૃપા હતી. રોજે રોજ એમની જોડે વાત કરતા અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ્સ દ્વારા વર્સિસ દ્વારા પ્રભુના કલમો દ્વારા એ સમજાવતા હતા. હવે પ્રભુની કૃપા, મેં હમણાં જ કીધું કે પોતાનું બલિદાન આપીને આપણા પાપોની માફી આપી દીધી છે. તો એ કૃપા જ્યારે મધર ટેરેસા રોજે રોજ વચનો વાંચતા હતા, અને એ વચનો તો જીવતા છે, આપણે શીખી ગયા છે, એ વચનો જીવંત છે. એટલે એ વચનો જ્યારે બાઈ સાંભળતી હતી ત્યારે એના હૃદયનું ધીરે ધીરે બદલાણ થયું, પરિવર્તન થયું. એની શ્રદ્ધા પ્રભુમાં વધી. અને એક દિવસે બપોરના સમયે એને કોઈકના થ્રુ મધરને મેસેજ મોકલ્યો કે મધરને મારી પાસે બોલાવો. મધર આવ્યા, મધર ટેરેસા, અને એ બાઈએ એ બપોરે કબૂલ કર્યું કે મધર, આજે હું મારા દીકરાને માફ કરું છું. આજે હું મારા દીકરાને માફ કરું છું. પછી એને કબૂલ્યું, આ બધી જ બાબતો માટે એને માફ કરી દીધી, એના દીકરાને માફ કરી દીધું. અને એ જ દિવસે બપોરે થોડીક જ મિનિટો પછી એ બાઈનું મૃત્યુ થયું. મેં જ્યારે આ પ્રસંગ સાંભળ્યો, હું એકદમ લાગણી સભર થઈ ગઈ. ઈસુ આપણા પ્રભુ કેટલા બધા દયાળુ છે કે એ બાઈની જે નફરત હતી ને, એ મધર ટેરેસા દ્વારા એ નફરત ધીરે ધીરે વચનો દ્વારા આપણામાં પણ એ જ નફરત છે. સગાવાલા પ્રત્યે, કુટુંબીજનો પ્રત્યે, અડોશી પાડોશી પ્રત્યે, સાસુ વહુ પ્રત્યે, વહુ સાસુ પ્રત્યે, દેરાણી જેઠાણી પ્રત્યે, કુટુંબમાં પુષ્કળ નફરત છે. એને મને આવું કીધું જ કેમ? કયા બેઝ પર એ મને આ કહી શકે? મને ઘરમાંથી આ નથી મળ્યું, મને ઘરમાંથી પેલું નથી મળ્યું. એ નફરત કેટલી બધી છે. ઉમરાના ઝાડની જેમ એ અંદર ઊંડાણમાં જતી રહી છે. એમને નહીં નીકળે. પ્રભુની મદદ લેવી પડશે, પ્રભુના વચનો વાંચવા પડશે. મધર ટેરેસાએ પેલી બાઈને હેલ્પ કરી વચનો દ્વારા, પ્રભુની બાબતો દ્વારા, પ્રભુના બલિદાન દ્વારા. રોજ એની આગળ કહેતા હતા કે ઈસુએ આ કર્યું, ઈસુએ તારા માટે આ કર્યું, આ કર્યું, આ કર્યું. છેલ્લે પ્રભુએ કૃપા ઉતારી એના પર, કારણ કે એને
એ સંદેશો, પ્રભુનો સંદેશો એના કાનમાં જવા દીધો. રોમ 10:17 કહે છે કે ખ્રિસ્તનો સંદેશો સાંભળો તો શ્રદ્ધા વધશે. આપણે પ્રભુનો સંદેશ સાંભળીએ, પ્રભુના વચનો વાંચીએ અને એમાં શ્રદ્ધા ધરાવીએ, પ્રભુની પાસે જઈએ કે પ્રભુ માફી નથી અપાતી. પ્રભુ આપણને પુષ્કળ પ્રેમ કરે છે. પ્રભુનો પ્રેમ આપણી કલ્પના બહારનો છે. જેમ પેલી બાઈ બપોરે માફી આપી અને તરત જ બપોરે એનું મૃત્યુ થાય છે, એ બાઈ અત્યારે મેં તો સ્વર્ગ હજુ જોયું નથી, પણ એ બાઈ સ્વર્ગમાં છે. કેમ? પ્રભુએ કીધેલું માફી આપો. પુષ્કળ દગો કરનાર દીકરાને એને માફ કરી દીધો. આજે આપણે વિચારીએ, પ્રભુની મદદ લઈને આપણે આ પગલે આગળ જવું છે. નહીં આપીએ, માફી નહીં આપીએ, પ્રભુ જબરજસ્તી નહીં કરે. પ્રકાશભાઈ પેલા વાક્યમાં કીધેલું કે સ્વતંત્ર નિર્ણય શક્તિ પ્રભુએ આપી છે આપણને. ના આપશું તો પ્રભુ જબરજસ્તી નહીં કરે, કારણ કે પ્રભુ દર્શન 3:20 કહે છે કે હું દરવાજા પર ટકોરો મારીશ પણ અંદર નહીં આવું. તમે દરવાજો નહીં ખોલો તો અંદર નહીં આવું. આજે આ સત્સંગ દ્વારા પ્રભુ આપણને, મને તમને કહે છે કે માફી આપવાની કોશિશ કરો, માફી આપો. પણ નહીં આપો તો પ્રભુ જબરજસ્તી નહીં કરે આપણા. એ તો સ્વતંત્ર આપણો નિર્ણય છે. મેં પહેલા જ કીધું કે માફી આપવી એ લાગણી નથી, માફી આપવી એ આપણો નિર્ણય છે. લૂકના 17મા અધ્યાયમાં 6ઠી કલમમાં જે 2 વખત આપણે લીધેલી, એ થોડીક હું એને રેફરન્સમાં લેવા માંગીશ, કારણ કે આ માફી આપણે જિંદગીભર બહુ અવોઇડ કરી છે, ખૂબ અવોઇડ કરી છે. આપણે એ કડવાહટને કાઢવાની જગ્યાએ એ કડવાહટ, એ નફરત, એ દગાનો, પેલી બાઈને જે દગો થયો એ દગાની કડવાહટ આપણે અંદર દબાઈ દીધી છે. આપણે એને અંદર સંઘરી રાખી છે, દબાઈ દીધી છે. એના કારણે કડવાહટ નથી નીકળતી, એ માફી નથી અપાતી, એના કારણે એ બ્લોકેજીસ થાય છે. આપણા શરીરમાં અમુક સાયન્સની રીતે આપણા શરીરમાં અમુક કેમિકલ્સનું બેલેન્સ હોવું જોઈએ. જ્યારે આપણે બહુ નફરતનો ભાવ રાખીએ છીએ ને, અપમાનની લાગણી જે મનમાં સંઘરી રાખીએ છીએ, એ કડવાહટ, ત્યારે એ કેમિકલ્સ બધા ઇમ્બેલેન્સ થાય છે. અને એ ઇમ્બેલેન્સ થાય છે ત્યારે ઘણા બધા શારીરિક રોગો આપણને થાય છે. સાયન્સ આ પ્રૂવ કરે છે કે માફી આપો તો બીમારીઓ પણ ઓછી થાય છે. હવે મેં કીધું એ પ્રમાણે એ નફરત, એ બદલાનો ભાવ, એ અપમાનની ક્ષણ જે હોય છે ને, મેં કીધું ને કે આપણે વિચારીને વાગોડીને એના મૂળિયા બહુ ઊંડા નાખી દઈએ છીએ. તો પ્રભુ એક સ્ટેપ આગળ આપણને શીખવાડે છે કે એ બદલાનો ભાવ, વેર ભાવ, એ કડવાહટ, એ જે આપણું શોષણ થયું હોય છે ને, એ અંદરથી જતું નથી. કારણ કે આપણને તો ખબર હોય છે કે આપણે એને લાયક નહોતા, પણ તોય આપણે બેઠવું પડ્યું. તો એ અંદરથી જતું નથી. આપણા શારીરિક, આપણા માનવીય પ્રયત્નથી નહીં જાય, પણ જ્યારે પ્રભુને સાથે લઈ લઈશું તો એ માફી આપવાની, એ નફરત જતું રહેશે. અને એના માટે ઈસુ આપણને એક સ્ટેપ આગળ શીખવાડે છે. લૂકનો 17મો અધ્યાય ગઈ વખત આપણે લીધેલું, એની 6ઠી કલમ હું વાંચું છું. અને પ્રભુએ જવાબ આપ્યો, તમારામાં રાઈના દાણા જેટલી શ્રદ્ધા હશે અને તમે આ ઉમરાના ઝાડને કહેશો
કે અહીંથી ઉખડીને દરિયામાં રોપાઈ જાય તો તે તમારું કરશે. આ નકારાત્મક ભાવ, ગુસ્સાનો ભાવ, અપમાનની લાગણી, દગો થયાનું એક સ્ટ્રોંગ અંદર નેગેટિવ ફિલિંગ, એ અંદર જઈને વિસ્તર્યું છે. આટલા વર્ષો દરમિયાન વિસ્તર્યું છે. હું લગ્ન કરીને આવી ને ત્યારે મને તો આ નતું મળ્યું, મને તો આવું કીધેલું, એ જે આપણા અંદર ઊંડા ઉતરી ગયા છે મૂળિયા, અને અંદર જઈને વિસ્તર્યા છે. મેં ગઈ વખત એનું વર્ણન કરેલું કે ઉમરાનું ઝાડ એટલે એના મૂળિયા ઊંડા હોય અને વિસ્તરેલા હોય. આજે ઈસુ આપણને શીખવાડે છે કે મેં આ બધું તમારા માટે બધું દુઃખ વેઠી લીધું છે. હવે તમે જો મારામાં શ્રદ્ધા રાખો અને મારા નામમાં, ઈસુના નામમાં જો તમે એમ કહો કે મારી અંદર રહેલો આ દગાનો ભાવ, નફરતનો ભાવ, વેર ભાવ, ઉખડ અહીંયાથી અને જા પડ દરિયામાં, નીકળી જા મારામાંથી બહાર. જો તમે ઈસુમાં શ્રદ્ધા રાખીને તમારી ઓથોરિટી, તમારા પાવરનો ઉપયોગ કરીને રૂમમાં એકાંતમાં જઈને જો આ પ્રક્રિયા કરશો ને, તો બિલીવ મી, એ નફરત તમારામાંથી નીકળશે. કારણ કે નફરત અત્યારે તમે નથી કાઢતા, તમે ઈસુનું નામ લઈને કાઢો છો. અને ઈસુનામાં જે શ્રદ્ધા રાખે ત્યાં તો એ કામ થવા જ માંડશે. વાલાઓ, બહુ મોટો પડકાર છે, બહુ મોટી ચેલેન્જ છે આપણા માટે. ઈઝી નથી, પણ એની પદ્ધતિ પ્રભુએ બતાવી, મેથડ પ્રભુએ બતાવી. પ્રભુએ એક ખાતરી આપી છે કે તું જ્યાં જ્યાં પગલા મૂકશે ત્યાં હું તારી સાથે છું. માતા પોતાના બાળકને લઈને રોડ પર જતી હોય અને બાય ચાન્સ સામેથી કોઈ વાહન આવતું હોય અને એના બાળક સાથે અથડાવવાનું હોય, તો માતા જોઈ લે, ફાટ દઈને એને ખેંચી નહીં લે, એને બચાવી નહીં લે. તો પ્રભુએ તો મને તમને પ્રોમિસ આપી છે કે તું જ્યાં પગલું મૂકીશ ને ત્યાં હું તારી સાથે છું. જો આ માફી આપવાની પ્રક્રિયાનું જો તમે પહેલું પગલું માનશો તો શું પ્રભુ તમને સાથ નહીં આપે? ચોક્કસ આપશે, ચોક્કસ આપશે. જાખીની જેમ એક મનસૂબો કરી આજે કે માફી આપવી છે. હું એકલો નહીં આપી શકું, હું એકલી નહીં આપી શકું. પ્રભુના સાથથી, પ્રભુના વચનોનું રટણ કરવાથી હું ચોક્કસ માફી આપી શકીશ. હવે પુષ્કળ સમય થઈ ગયો છે. આખું આના પરનું એક બાઇબલમાંથી જે પ્રભુના વચનો છે, એક ફકરો જે લેવાનો હતો, પુષ્કળ સમય થઈ ગયો છે એટલે લઈશ તો પૂરું નહીં થાય. ઉતાવળમાં આપણે નથી જોવું. આજે આપણે ખોદકામ કર્યું છે. એક મનસૂબો, માફી આપવાનો મનસૂબો, એક દાણો આપણા હૃદયમાં, આપણા જીવનમાં, આપણા વિચારોમાં નાખ્યો છે. આવતા શનિવારે આના પર આગળ લઈએ એ પહેલા રોજ થોડું થોડું પાણી રોજ નાખીશું. એ કયું પાણી? કયું પાણી? પિતર ઈસુને કહે છે ને, તમે તો જીવંત જળનું ઝરણું છો, તમને છોડીને અમે ક્યાં જઈએ? ઈસુ એમને કીધું કે પેલા શિષ્યો બીજા બધા અનુયાયીઓ ભાગી ગયા ત્યારે ઈસુ બધા શિષ્યોને કહે છે, પ્રેષિતોને, કે તમારે બી જવું હોય તો જાઓ. ત્યારે પિતર કહે છે, તમે તો જીવંત જળનું ઝરણું છો, તમને છોડીને ક્યાં જઈએ? ઈસુનું નામ બોલીએ ને ત્યાં પણ આપણામાં એક જીવંતતા આવવા માંડે, લાઇવલીનેસ આવવા માંડે. આપણા જીવનમાં પરિવર્તન આવે, તંદુરસ્તી બદલાય, વિચારો બદલાય, કર્મો બદલાય, નિર્ણયો બદલાય, તાજગી આવે, સ્ફૂર્તિ આવે. તો આજે રોજ પાણી, આવતા શનિવાર સુધી થોડું થોડું રોજ પાણી નાખીએ. એ કયું પાણી? પ્રભુના વચનો વાંચીએ, કારણ કે એ જીવતા અને જાગતા છે. બેધારી તલવારથી પણ વધારે તેજ છે. આપણા વિચારો મનસૂબા જાણી જાય છે. તો આજથી એક સમજદારીપૂર્વક ઝાંખીની જેમ ઝાડ પર બેસવાનો પ્રયત્ન કરીએ. રોજ આવતા શનિવારે મળીએ, ત્યાં સુધી વચનો વાંચીએ અને માફીનું આગળનું શું સમજવાનું છે એના પર આવતા શનિવારે આપણે વાત કરીશું. પ્રભુનો આભાર. પ્રભુએ આપણને માફી વિશે આજનો દિવસ નક્કી કર્યો અને આ સમજ આપણને પૂરી પાડી. થેન્ક યુ જીસસ, પ્રેઝ યુ જીસસ. ઈસુની જય.
सुनी जाए। इट वॉज रियली, प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने इतना अच्छा समझाया हमें पुष्पा जी के द्वारा। अंत की प्रार्थना करने से पहले मैं एक टेस्टिमनी देना चाहूंगी। मेरे पास एक स्टूडेंट है जो काफी 3-4 महीने से पढ़ रहे और आज उनका परीक्षा था। तो परसों की बात है कि मैंने कहा परीक्षा का एक दिन पहले हम लोग पढ़ते नहीं है, तो उनको हम गुड बाय कर रहे थे और मैंने कहा आपको कैसा लगा हमारे जर्नी एजुकेशन में पढ़ के? तो उन्होंने कहा मैम पढ़ना तो सब बड़ा अच्छा लगा, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, पर मैंने आपके साथ इतने समय में नैतिकता सीख ली। पहले तो नैतिकता का मतलब समझ में नहीं आया, पर मैंने जब उनको ऐसे करके बोला क्या, बोले मैम आप इतने सहज रूप से लोगों को माफ कर देती हैं, वो मैंने सीखा कि गलती हमारी भी हो सकती है कहीं ना कहीं। तो अगर सामने वाले ने अगर हमें तकलीफ दी है, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती होगी। अगर हमें ठेस पहुंचा है तो उसे भी ठेस पहुंचा है हमारे द्वारा, इसलिए उसने ऐसा रिएक्शन किया। और अगर उसको माफ कर देते हैं तो जिंदगी बहुत सुंदर हो गई। बोले मैडम ये आसान से जो माफ करना सीखा ना मैंने आपसे, कि सामने वाले को समझ के उसको प्यार करके माफ कर देना। तो मैंने कहा भाई ये मैंने जो ये जो क्वालिटी आपने जो समझी है वो एक्चुअली प्रभु यीशु की है। और जीसस क्रूस पे मरते समय जब उन्हें कपड़े निकाल दिए थे उनके, पहले तो बहुत मारा था उन्हें, और मुझे चांस मिल गया जीसस के बारे में बताने का इस हिंदू भाई को। और जब समझाया है कि किस तरह से जीसस ने तकलीफें सही, कोड़ों की मार सही, और आखिरी में जब उनके कपड़े निकाल के उनको बेच रहे थे, आपस में लोग लॉटरी लगा रहे थे, तो प्रभु ने उनकी तरफ देख के कहा पिता परमेश्वर इन्हें माफ कर दीजिए, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। उस बच्चा मतलब वो जो यंग इंसान जिसके साथ मैं बात कर रही थी, उसकी एक आंख में एक नई चमक थी और उसने प्यार की परिभाषा सीख ली, माफी की परिभाषा सीख ली। भाइयों बहनों, हमें प्रभु यही सिखाते हैं। और जब हमारे अंदर ये माफी देने का क्वालिटी आ जाता है ना, तो हमारे बातों से हम दूसरों को भी प्रभु के बारे में समझा देते हैं। मैंने कहा धन्यवाद प्रभु, आज ये इसका रिजल्ट तो मुझे पता है अच्छा ही आएगा एग्जाम का, पर शायद मैं मेरे एग्जाम में पास हो गई, मैंने किसी को सिखा दिया। आई प्रेज एंड थैंक लॉर्ड फॉर दिस, क्योंकि उस बंदे ने मुझ में ये क्वालिटी देख के मतलब ये करने का वो सीख गया, उसकी जिंदगी आज आगे अच्छी रहेगी। ये बहुत जरूरी है, हमें लोगों को प्रेम करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने हमें प्रेम ही सिखाया है और कुछ नहीं। और जब वो जगह प्रेम से भर जाती है ना, तो हम अपने आप माफ कर देते हैं लोगों को। और एक हमने बचपन में गाना सीखा था, मुझ में यीशु तुझ में यीशु हम सब में यीशु है। उस टाइम पे वो ब्रदर ने समझाया जब गाना सिखा के, कि अगर सामने वाले में भी यीशु है और हम में भी यीशु है, तो हम कैसे गुस्सा हो सकते हैं, हम कैसे किसी को परेशान कर सकते हैं, और अगर मुझ में भी यीशु है तो हम कैसे किसी का बुरा मान सकते हैं। तो आइए जो पुष्पा जी ने सिखाया आज प्रभु के बारे में, वो हर रोज दिन के 7 दिन है, हर रोज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक उसको सीखे, ढूंढे, जैसे उन्होंने कहा ढूंढो। प्रभु ने कहा शोधो तो तुमको मिलेगा। देखिए प्रभु कहाँ कहाँ क्या कह रहे हैं। और जब आप प्रेम में भरते हैं लोगों के लिए और जब आप माफी देते हैं ना, मैंने एक बार और बताया था, आप ना शैतान को यूं मारते हैं, शैतान लथपथ होके गिर जाता है। आइए अंत की प्रार्थना करते हैं इस आशा के साथ कि हमारी जिंदगी में हम कुछ नया करेंगे, प्रेम सीखेंगे, अपने पड़ोसियों को, अपने प्रियजनों को माफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
और अगले सैटरडे पुष्पा जी जो लेके आ रही है हमारे लिए उसको सीखेंगे। प्लीज फ्रेंड्स, जो भी यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप लोग तैयार हो जाइए। आजू बाजू आपके जो लोग हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी लाइए, क्योंकि ये माफी ही एक ऐसी चीज है जो हमें प्रभु के क्लोज करेगी। प्रभु से रिश्ता बनाना है ना, तो हमें माफ करना सीखना पड़ेगा। और ये पद्धति, जैसे पुष्पा जी ने कही, बहुत डिफिकल्ट है, हाँ, दिल से माफ करना। पर अगर हमने ये पद्धति सीख ली तो हम अपने इंजीनियर बन गए। हमने अपने दिल का जो पुर्जा जो ढीला है ना, उसे ठीक कर देंगे। सो लेट अस प्रे, कम टुगेदर एंड आखिरी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज इतने महान दिन में आपने इतना कुछ हमें सिखा दिया। प्रभु आपका वचन कहता है रोमन 5:5 में कि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल में प्रेम बरसा रहे हैं। आइए हम लोग, और उस प्रेम से प्रभु हम भर गए। आपने हमें इतनी कृपा दी है प्रभु कि हम उस प्रेम को समझ सकते हैं। और प्रभु, इस प्रेम से भर के हम लोगों को माफ करें। ये जो आपने हमें सिखाया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिन में भी प्रभु आप अपने मिस्ट्रीज को हमें समझाइए, और आपने जैसा कहा है ना, जिसके कान है वो सुन ले। तो प्रभु हमारे ये स्पिरिचुअल ईयर्स को खोलने में मदद करें पवित्र आत्मा, ताकि हम आपके सारे के सारे रहस्य को समझें और अनंत जीवन की तरफ चलें। We praise and we thank you, Lord, for this wonderful, wonderful teaching. Amen. Amen. आमीन। यीशु की जय।